Praise God. God is good all the time. All the time, our God is good. Amen. Let's start this wonderful day by thanking God for His goodness. Let's thank God for His mercies that are new every morning. Let's thank God because we are here to praise Him, to start this day with thanksgiving in our heart. Amen. So let's just thank God and say, Father, we invite you today, O Lord Jesus. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಇರುವಾತನಾಗಿದ್ದಿ ತಂದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಎಸ್ ಫಾದರ್, ನನ್ನ ಸಂಗಡ ನೀನು ಇರುವಾತನಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆ. ಈ ಹೊತ್ತು ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ತಂದೆ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ತಂದೆ ನಮ್ಮ ನಡೆಸುವಾತನಾಗಿದ್ದಿ. ಎಸ್ ಲಾರ್ಡ್, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೀಡ್ us throughout the Lord Jesus. Father, when we sing how wonderful you are, how glorious you are, Lord, how good you are, Lord. Father, we know that, Lord, ನೀನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಾತನಾಗಿದ್ದಿ. ನಿನ್ನ ನಾಮ ಮಾತ್ರ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲಿ ತಂದೆ. Yes, Father, let your name alone be glorified. ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯದೊಳು ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದೆವು. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಅರಸಿ ಬಂದೆವು. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯವಿದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸು. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯವಿದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸು. ನಿನ್ನನ್ನೇ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕಾಣಲು ಪ್ರೇರಿಸು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು. ನಿನ್ನನ್ನೇ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕಾಣಲು ಪ್ರೇರಿಸು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು. Day by day and with each passing moment, strength I find to meet my trials here. Trusting in my Father's wise bestowment, have no cause for worry or for fear. He whose heart is kind beyond all measure, gives unto each day what he deems best. Lovingly, it's part of pain and pleasure, mingling toil with peace and rest. Lovingly, it's part of pain and pleasure, mingling toil with peace and rest. ನಿನ್ನನ್ನೇ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕಾಣಲು ಪ್ರೇರಿಸು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು. ನಿನ್ನನ್ನೇ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕಾಣಲು ಪ್ರೇರಿಸು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು. ಪ್ರೇರಿಸು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು. ಪ್ರೇರಿಸು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Such a wonderful God you are, Lord. Amen. Let's give thanksgiving with wholeheartedly and just thank Him that hallelujah. Raja cha Raja la Prabhu cha Prabhu la ಧನ್ಯವಾದೇಶು. Amen. ಮಹಿಮೆಯು ಆತನಿಗೆ, ಸ್ತುತಿಯು ಸ್ತೋತ್ರವು ಘನತೆಯು ಆತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. Just sing this song with joy in your heart and say, yes, Father, we give thanks, Father, for all that you have done in my life, Lord, for your grace so abundant in my life, Lord. ಹೌದು ತಂದೆ, ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ಹೊಸದಾಗಿದೆ ತಂದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆತನ ತ್ಯಾಗವು, ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸದಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು let's sing this song with whole heart and just say that ಧನ್ಯವಾದೇಶುಲಾ, ಸ್ತುತಿ ho ಯೇಶುಲಾ, ಮಹಿಮಾ ho ಯೇಶುಲಾ. Amen. So let's just sing the song and say ಧನ್ಯವಾದೇಶುಲಾ.
ಧನ್ಯವಾದೇಶುಲಾ ಧನ್ಯವಾದೇಶುಲಾ హల్లెలూయా రాజాచరాచల ప్రభుచ ప్రభుల ధన్యవాదేశులా హల్లెలూయా రాజాచరాచల ప్రభుచ ప్రభుల ధన్యవాదేశులా మహిమా హో ధ్యాత్యాలా महिमा हो ध्यात्याला महिमा हो ध्यात्याला महिमा हो ध्यात्याला हालेलुया राजा चराचल प्रभु च प्रभुला धन्यवादेशुला हालेलुया राजा चराचल प्रभु च प्रभुला धन्यवादेशुला स्तुति हो ध्यात्याला स्तुति हो ध्यात्याला स्तुति हो ध्यात्याला स्तुति हो ध्यात्याला हालेलुया राजा चराचल प्रभु च प्रभुला धन्यवादेशुला हालेलुया राजा चराचल प्रभु च प्रभुला धन्यवादेशुला महिमा हो ध्यात्याला महिमा हो ध्यात्याला महिमा हो ध्यात्याला महिमा हो ध्यात्याला हालेलुया राजा चराचल प्रभु च प्रभुला धन्यवादेशुला 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 हालेलुया हालेलुया राजा चराचल प्रभु च प्रभुला धन्यवादेशुला हालेलुया राजा चराचल प्रभु च प्रभुला धन्यवादेशुला 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 Hallelujah. Amen. We have some glory to our God. ಹೌದು ತಂದೆ, ನನ್ನ ಸಂಗೀತವೇ ನೀನೆ, ನನ್ನ ಉಸಿರೇ ನೀನೆ. Amen. ನನ್ನ ಸಂಗೀತವೇ ನೀನು ನನ್ನ ಉಸಿರೇ ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಬಡಿತವೇ ನೀನು ನನ್ನ ಸಂಗೀತವೇ ನೀನು ನನ್ನ ಉಸಿರೇ ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಬಡಿತವೇ ನೀನು ನನ್ನ ಉಸಿರಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೊಸದಾದ ಹಾಡನ್ನು ಬರೆದೆ ನನ್ನ ತುಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನುಡಿಸಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಉಸಿರಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೊಸದಾದ ಹಾಡನ್ನು ಬರೆದೆ ನನ್ನ ತುಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು
दिल से आराधना करूं मैं इस बात से, नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से। आराधना करूं मैं इस बात से, नाम तेरा ही लूं मैं। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह कर मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में हर एक दर्द और गम में खुदावन तू ही मेरा शाफी है। जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में हर एक दर्द और गम में खुदावन तू ही मेरा शाफी है। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब लेता हूँ, जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग में रहता हूँ। जब लेता हूँ, जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं
Lord Jesus, filling me with your Holy Spirit, showing me the direction, oh Lord Jesus. Yes, Father, ನಿನ್ನ ಆ ಕೃಪೆ ತಂದೆ ನನಗೆ ಸಾಕು ತಂದೆ. ಹೌದು ತಂದೆ, ಆ ಆತ್ಮನ ಅನುಭವದಿಂದ ತಂದೆ. Yes, Father, Lord showing me ಎಡಕ್ಕೆ ಬಲವಾಗಿ ನಾನು ತಿರುಗಬೇಕಾಗಿ ತೋರಿಸುವ ಕರ್ತವ್ಯ ನನಗೆ ತಂದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Yes, Father, today and forever, Lord. Father, we thank you, Lord. Yes, Father. ನಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಂದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ತಂದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆ. Yes, Father, in your word, Lord Jesus, you filled us with a new life, Lord Master. ಹೌದು, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾದ ನೀನಾಗಿದೆ ತಂದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆ. Yes, Father, let's all thank him. ಹೌದು, ಈ ಸಮಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳಿ ಬಾಯಿಗಳನ್ನ ಅಗಲವಾಗಿ ತೆರೆದಾತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ. Just thank God that ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀ ತಂದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈ ಹೊಸ ದಿನವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆ. Yes, Father, ಹೊಸ ಅನುಭವವನ್ನು ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀ ತಂದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. A new revelation today, Father. That's why we thank you, Lord Master. That's why we sing glory to your name, Father, because we know that, Father, each time you talk to us, Lord Jesus, it's going to be a new thing for me, Lord Jesus. It's going to be a new thing, Lord Master. New beginning, Master. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Thank you, Lord Jesus. Father, we thank you for this time of worship we had, Lord Jesus. Thank you, Father, for each one, Father, being blessed, Lord Jesus, because of this worship, Father. Because of your name, Lord Master, that has been glorified, Lord Jesus. Yes, Father, we wait upon you, Lord. We wait upon the perfect timing for everything, Father. You're waiting for something to happen. Wait upon the Lord. He's going to answer you. He's going to do it at his right timing. Just wait upon him and just cry out to him and say, thank you, Lord, and I trust you, Lord Master. Thank you, Father. I trust for that new beginning. I trust you, Lord Jesus, for the right time to come in my life, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Father, we commit everyone, Lord Jesus, unto your hands, Father. Bless each heart that is here present today, Father, listening to your word. Father, singing glory to your name and just praising your name in a new way today, Lord. In new words today, O Lord Jesus. Thank you, Father, for each one gathered here. This prayer, Father, we ask in Jesus' name. And we all say aloud, Amen and Amen. Praise the Lord. Good morning once again. ಇನ್ನೊಂದು ಆವರ್ತಿ ಈ ಸುಂದರವಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಧುರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ರೇಮಾ ವರ್ಷಿಪ್ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ವಂದಿಸುವವಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದ ಆರಾಧನೆಯ ಒಂದು ಸಮಯ ನಾವು ಕಳೆದೆವು. ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ತರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಇಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಸ್ ದಿ ಹಾರ್ಟ್ for us to worship him and to hear from his word. ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಅದು ಆರಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕಿರುವ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗದ ಧ್ಯಾನ 2 ಸಮುವೇಲ 7ನೇ ಸಂಧಿ 1ರಿಂದ 17ನೇ ವಚನ. 2 Samuel chapter 7 verse 1 to 17. ನಾವು ಇಲ್ಲಿರುವ ಆ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು
ದಯವಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ದಾವೀದನು ಹೀಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನು ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ, ನಾನು ದೇವರು ನನಗೆ ಒದಗಿಸಿದ ಎಷ್ಟೋ ಐಶ್ವರ್ಯವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ದೇವದಾರು ಮರದಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೀಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ living without fear of any enemies now, because God has been so good to me, and I am living in a house built of cedar wood. Not just a house, it's a palace, and God has blessed me so much. So he now decides or thinks in his heart that I want to build a house for God, because he feels that God is living in a tent. The ark of God is in a tent. ದೇವರ ಮಂಜೂಷ ಒಂದು ಗುಡಾರ, ಒಂದು ಡೇರೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ನಾನು ಈಗ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಮನೆ ದೇವರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಅವನಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹೀ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ದೇವರ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಆತ ನೆನೆಸಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸುವಾಗ ದೇವರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬಹುದು ಅಂತೆ. ಮೇ ಬಿ ಹಿ ಥಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ಹೌಸ್ ಫಾರ್ ಗಾಡ್ and then my blessings will even increase even more. I don't know what was his thought when he thought of building a house for God. And then we read there that Nathan the prophet, comes there, and when David tells him about his plan, Nathan encourages him. ಅಲ್ಲಿ ನಾತಾನನು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ನಾತಾನನು. ಆಗ ದಾವೀದನು ನಾತಾನನಿಗೆ ಅವನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ನಾತಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನನ್ನು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡು ಅಂತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ನಾತಾನನ್ನು ಕೂಡ ಏನೆನಿಸ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ದೇವರನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರು ನೆನೆಸ್ತಾರೆ, ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ದೇವರು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾನೆ ಅಂತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ದೇವರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಸಿ ದಟ್ we read further that God speaks to Nathan that night. ಆ ರಾತ್ರಿ ದೇವರು ನಾತಾನನ ಹತ್ತಿರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳು. ಏನು ಹೇಳು? ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಬರಮಾಡಿದಂದಿನಿಂದ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಒಂದು ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಹೊರತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎವರ್ ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಮೂವ್ಡ್ ಯು ಔಟ್ ಆಫ್ ಈಜಿಪ್ಟ್, ಐ ಸ್ಟೇಡ್ ಇನ್ ಅ ಆರ್ಕ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಬಿಲ್ಟ್ by tent. In the tent, I stayed in a tent. And then he tells Nathan, ask David, does he really intend to build a house for me? I was the one who brought him out, from what he was doing. He was a shepherd. ಆತನು ಒಂದು ಕುರುಬನಾಗಿದ್ದ. ಆತನನ್ನು ಆ ಕುರಿ ಮೇಯಿಸುವಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು. ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಅವನು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನ? ನಾನು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನಾ ಅಂತೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಏನಂದರೆ, ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಏನು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಗಿವ್ ಗಾಡ್ is out of what he has given to us. There's nothing that we have that we can give him. We can give him from what he has given us. ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು.
ನಾನು ಎನಿಸ್ತೇನೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಡೇವಿಡ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಫುಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಫಾದರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ದಾವೀದನಿಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ದೇವರ ಹೃದಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಆತನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ನೆನೆಸ್ತೇನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಈ ಲೋಕದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಕೂಡ ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸೊತ್ತು ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರು ಆ ಸೊತ್ತು ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ಏಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವರು ಈ ಲೋಕ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡೋದು, ಹೌದು, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಇಡ್ಬೋದು, ಸುಂದರವಾದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಆ ಮನೆ ಯಾರ್ದು? ಆ ಮಕ್ಕಳದು. ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಅವ್ರು ಚಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೋದು. ದೇ ವಿಲ್ ಲವ್ ದೆಮ್, ದೇ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದೆಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ God as a heavenly Father expects nothing better than that. All He expects us to do is love Him, to spend time with Him, giving more time. You know, nothing what we do can please God more than the worship or more than how much time we spend in His presence. ನಾವು ಮಾಡುವ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಅವನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವ ಆ ಸುಂದರವಾದ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದದಲ್ಲ. He wants to communicate with us. He wants communion with us. He wants us to spend more time to talk to Him and to tell Him how much we love Him. He wants our worship in everything that we do. ಆತನನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾನೆ. So one thing we need to understand here, that all good things are not God things. ನಾವು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಅಂತ ನಮಗೆ ನೆನೆಸಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ದಾವೀದನು ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯವೇ. ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ, ದೇವರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಆಲಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕಟ್ಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆತನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ. ಆದರೆ ಗಾಡ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ದಟ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಬಿಫೋರ್ ಯು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, however much good it might seem, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅದು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದೆಂಬುದಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಕೂಡ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಇಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವಿಲ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಅದು ದೇವರ ಒಂದು ಚಿತ್ತ ಹೌದಾ ಅಲ್ಲವಾ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು. ಇನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಈಗ ಇದ್ದ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಇನ್ ದ ಟೆಬರ್ನಿಕಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಡ್ ರಿಮೈಂಡ್ಸ್ ಡೇವಿಡ್ 3 things there. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ 3 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್, ದಟ್ ಗಾಡ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಹಿಮ್, ವಿ ರೀಡ್ ಇನ್ ವರ್ಸ್ 8 and 9, 8 ಮತ್ತು 9ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಅ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಸ್ರೇಲ್. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಒಂದು ಅರಸನನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನೀನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಒಂದು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಅಂತ ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನೀನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿನಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಎನಿಮೀಸನ್ನು ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ನಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅವರ ಕಾಟದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹಿ ಈಸ್ ರಿಮೈಂಡಿಂಗ್ ಡೇವಿಡ್ that being with David, wherever he went, he has cut off all his enemies before him. ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನಾಶವಾಗುವುದನ್ನು ನೀನು ನೋಡಿದ್ದಿ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಾವು 9ರಿಂದ 11ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅವನಿಗೆ ದೇವರು 3 ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಏನು ಹೇಳಿದರೆ, ಆ 3 ವಾಗ್ದಾನದಲ್ಲಿ 2 ಅದು ದಾವೀದನಿಗೆ, 1 ಆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಗೆ ತರ್ತೇನೆ. ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ನೇಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ he promises again that I will give you rest from all your enemies. ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ವೈರಿಗಳಿಂದ ನಾನು ನಿನಗೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತೆ. ಮತ್ತು God promised to appoint a place and plant them so that they may live
in their own place, where they will not be disturbed or afflicted by evil doers. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ತಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು, ನನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಾನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೈರಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡದಂತೆ ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು 7:1 ನೋಡಿದೆ, ದಾವೀದನು ಅವನ ಸುಂದರವಾದ ಮನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಓದಿದೆವು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ 2 ಸಮುವೇಲ 7ನೇ ಸಂಧಿ 11ನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ, God says he will make him a house, not a dwelling of cedar, but a dynasty. God will establish his kingdom, and that will always be ruled by a descendant of David. ಇನ್ನು 11ನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ದೇವರು ದಾವೀದನಿಗೆ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು? ಬರೀ ಒಂದು ದೇವದಾರು ಮರದ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀನಿರುವುದಲ್ಲ, ನಿನಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ರಾಜವಂಶವನ್ನೇ, ಒಂದು ಡೈನೆಸ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ನಂತರ ಏನು, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಡಿಸೆಂಡೆಂಟ್, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಆಳುವವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ದೇವರು ಅವನಿಗೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂತಾನವನ್ನು ಒಂದು ಈ ರಾಜ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. God is promising to establish a kingdom that will be ruled by his descendant. ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಆ ದಾವೀದನ ಮಗನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್, ಒಂದು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಆಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರೀರಿಕ್ವಿಸಿಟ್ ಆರ್ ನಾರ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಗಾಡ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಟು ಡೇವಿಡ್. ಆದರೆ ಆ ಸೊಲೊಮೋನನು ಆ ಒಂದು ಆಲಯವನ್ನು, ಸುಂದರವಾದ ದೇವರ ಆಲಯ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದೇವರು ಈ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ದಾವೀದನಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಷರತ್ತಿಲ್ಲದ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಅನ್ಕಂಡೀಷ್ನಲ್ ಕವನೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ಕಂಡೀಷ್ನಲ್, ಅದೊಂದು ನಿತ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಲೀಡ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇಟ್ ವುಡ್ ಲೀಡ್ ಟು ಇಟರ್ನಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಡ್ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ಮೋರ್, more than once, to describe his kingdom, because we see that kingdom lasted forevermore, because out of the roots of Jesse ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆ ದಾವೀದನ ವಂಶವೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಸೊ ದಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ಟುಡೇ. ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯತ್ವ, ಆ ರಾಜ್ಯನು, ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು, ಆ ರಾಜ್ಯನು ಈಗ ಕೂಡ ನಿತ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ವಿ ಸಿ ದಟ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ದೇ ಮೂವ್ ದ tabernacle, they were meeting in the tent, and then we see in the land and Ark of Covenant was in Jerusalem. ನಾವು ಅವರು ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ಅವರು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಆ ಒಂದು ಟೆಬನಿಕಲಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇವರ ಒಂದು ಮಂಜೂಷದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಕಡೆಗೆ ಅವರು ಸಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಈ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ದಾವೀದನಿಗೆ ಬಂತು. ಏನು ಹೇಳಿದರೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಪ್ಲೇಸ್ ದಿಸ್ ಟೆಬನಿಕಲ್ and build a beautiful house for the Lord. Now, one more thing, yes, very clearly I want to repeat again, is we need to always test what we are doing. Is it His will? ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಒಂದು ವಿಷಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ, ಅದು ದೇವರ ಚಿತ್ತ. Good may not always be God things. ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯದು ಹೌದು, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಡೇವಿಡ್ ಗ್ಯಾದರ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಬಟ್ ಹಿಸ್ ಸನ್ ಸಾಲಮನ್
build the temple. We might be gathering the materials for our children, for them to build something for the Lord, if that is what God has called you and me to do. Now, why did God tell him not to build the temple? We will see in 1 Chronicles 22, 8-10. ಯಾಕೆ ದೇವರು ದಾವೀದನಿಗೆ ನೀನು ಆಲಯ ಕಟ್ಟಿಸೋದು ಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಾವು 1ನೇ ಪೂರ್ವಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತ 22ನೇ ಸಂಧಿ 8-10 ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತವಿತ್ತು. He was a man of war and there was blood in his hand. And God did not want that he should build his temple. Yes, he was a king, he had to go for war, ಅದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ದೇವರು ಏನು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ, ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಜನರ ಒಂದು ರಕ್ತ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಆತನು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಆಲಯ ಕಟ್ಟಿಸುವುದನ್ನು ದೇವರು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಮಗನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, 2ನೇ ಸಮುವೇಲ 6ನೇ ಸಂಧಿ 1ನೇಯಿಂದ 7ನೇ ವಚನ ಓದುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ದೇವರ ಆ ಒಂದು ಮಂಜೂಷವನ್ನು ಎತ್ತುಗಳು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನೆಡೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಒಂದು ಸಮಯ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಆರ್ಕ್ ಆಫ್ ಕವನೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಸಿ ದಟ್ God had very clearly told Moses and Aaron who will be in charge of doing these things, and very clearly he has also told them that nobody else will touch the ark of the covenant. ಯಾರು ಕೂಡ ಈ ದೇವರ ಮಂಜೂಷವನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರದೆಂಬ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಆ ಒಂದು ಮಂಜೂಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಸಮಯ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಗಳೇನೋ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡವಿ ಆ ಮಂಜೂಷ ಬೀಳುವ ಹಾಗಾಯಿತು. ದ ಆಕ್ಸನ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಸ್ಲಿಪ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ದ ಆರ್ಕ್ ಆಫ್ ದ ಕವನೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾಲ್, ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ಅ ಚಾರಿಯಟ್, ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜ ಎಂಬ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಒಂದು ಮಂಜೂಷಕ್ಕೆ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅದು ಬೀಳದ ಹಾಗೆ ಅವನೊಂದು ಕೈ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ರೀಡ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹಿ ಡೈಸ್. ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇವೆ, ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೋ ಆ ಮಂಜೂಷ ಬೀಳದ ಹಾಗೆ ಅವನದನ್ನು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಹಿ ಥಾಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾಲ್. ಸೊ he gave in his hand to protect it from falling, but we read in the word that immediately he died. ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಸತ್ತನು ಅಂತೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇವೆ. No matter how innocently it was done, touching the ark was direct violation of God's law, resulting in his death. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನು ತುಂಬ ಮುಗ್ಧತೆಯಿಂದ, ಒಳ್ಳೆಯ ಹೃದಯ, ಅದು ಬೀಳದ ಹಾಗೆ ಕಾಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೃದಯ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ, ಆದರೆ ಅದು ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿತ್ತು. ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಹೋಲಿನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನಿಯರ್ ಟು ಹಿಮ್ ವಿದೌಟ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಏನು ಹೇಳಿದರೆ, ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ದೇವರ ಹತ್ರ ಬರುವಾಗ ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ, ಆತನ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆತನ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಯಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ವ್ಸ್ ಟು ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಹಿಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೈಟಲ್. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್. Yes, now we are in the grace period and we know we come as we are. But even now, when we come to his presence, knowing that he is a holy God, as children of God, we need to come with that reverence and fear and preparation to be in his presence. And that is when he will speak to us. There are times
that we too fail to recognize the holiness of God, and we become too familiar with Him and become irrelevant in our attitude. ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಾವು ಕೂಡ ಏನು, ದೇವರು, ಆತನು ನನ್ನ ತಂದೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ನಡೀತದೆ, ಆತನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರ್ಬೋದು? ಹೌದು, ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ದೇವರು. ನಾವು ತುಂಬ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಡೆಯಲ್ಲಿ, ನುಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಆತನ ಹತ್ರ ಬರುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತೆ ನೆನೆಸ್ತೇವೆ. ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಎನಿಸ್ಬೋದು, ಉಜ್ಜಾ ಎನಿಸಿರುವ ದಟ್ ಗಾಡ್ ನೀಡೆಡ್ ಹಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಮೇ ಬಿ he must have thought ಅದು ಬಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲ. ಜನರು ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಮಂಜುಷ ಬಿತ್ತು, ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅವನು ನೆನೆಸಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಯಲೇಷನ್ ಟು ಗಾಡ್ಸ್ ಲಾ. A holy God will never tolerate anything that is in direct violation to God's law. ದೇವರು ಆತನ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ದೇವರು ಸಹಿಸುವ ದೇವರಲ್ಲ. And we see what happened to him. And we might think that God was too severe in punishing him that way. ನಾವು ನೆನೆಸ್ಬೋದು, ದೇವರು ತುಂಬ ಒಂದು ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟರು? ಅವನು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದದಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ದೇವರ ಒಂದು ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ, ಆತನ ಪವಿತ್ರತೆಗೆ ನಾವು ಯಾರು ಕೈ ಹಾಕುವ ಒಂದು ನಮಗೆ ಆತನು ಆ ಒಂದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಸೇಸ್, ಐ ಆಮ್ ಹೋಲಿ, ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಹೋಲಿ. ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಆದರೆ ದೇವರ ಕೋಪ ಆ ಜನರ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ಮೋಶೆಯ ಒಂದು ಜೀವಿತ ನೋಡೋದಾದರೆ, he was a man full of patience. ಸಾತ್ವಿಕನಾದ ಮನುಷ್ಯನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಮೋಶೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೇವೆ. ದೇವರು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಆತನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ವಿ ಸಿ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ದಟ್ ಗಾಡ್ ಸ್ಪೋಕ್ ಟು ಮೋಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ he spoke to the Israelites through Moses. But yet we see a time in Numbers chapter 20 when you read 7 to 12. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಮೋಶೆಗೆ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಜನರು, ಆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಆ ವಿಲ್ಡರ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ತಂದಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು, ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಧಾನ್ಯವೂ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂಜೂರವಿಲ್ಲ, ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ, ದಾಳಿಂಬೆ ಇಲ್ಲ, ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಗುಣಗುತ್ತಾರೆ. Here we see the Israelites are murmuring and they are telling Moses, why did you get us out of Egypt? And this place where we have come, it is an evil place. There is no place. There is no grain, no fig, no wine, no pomegranates, and there is not even water to drink. So Moses and Aaron go in the presence of God. ಮೋಶೆ ಮತ್ತು ಆರೋನರು ಮತ್ತೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ದೇವರು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಹೋಗು, ಈ ಜನರನ್ನು ಕೂಡಿಸು, ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೋಲನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಬಂಡೆಗೆ ನೀನು ಮಾತಾಡು. ಏನು ಹೇಳುವ ಬಂಡೆಗೆ? ನೀರನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸು ಅಂತ. So now when Moses and Aaron go and fall prostrate in the presence of Lord and pray, then God tells Moses, you go, take this staff with you and go and command the rock to give water. But Moses goes, he collects all the people, and then in their presence he strikes the rock
ಟ್ವೈಸ್. ಮೋಶೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದೇವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಜನರನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಅವರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಆ ಬಂಡೆಗೆ ಆ ಕೋಲಿನಿಂದ 2 ಸಾರಿ ಅವನು ಹೊಡಿತಾನೆ. This is not what God had asked him. And then God was angry and he says, because you did that, because you did not obey, you will not enter the promised land. ನೀನು ನನಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗದೆ ಹೋದದ್ರಿಂದ ನೀನು ಆ ಒಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾಲಿಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಮೋಶೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಾತ್ವಿಕನಾದ ಮನುಷ್ಯ. ಬಟ್ when he did something wrong, God's anger came upon him. We need to be very careful. We need to listen carefully as to what God is telling us and do what he tells us to do. We will think he is a merciful God, he is a loving God. Yes, he is merciful, he is loving. But the word of God also says in Hebrew 10:31 that he is a consuming fire also. It is dangerous to fall into the hands of a living God. ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ಆ ಭಯಂಕರನಾದ ದೇವರ ಕೈಗೆ ನಾವು ಬೀಳುವುದು ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಡೇಂಜರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ಇಬ್ರಿಯ 10:31 ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಆ ಒಂದು ಮಂಜೂಷದ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಹಾಕಬೇಕು. ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪಾಂಡರ್ ಟುಡೇ. ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ that was there then in the Ark of the Covenant? We know wherever the Ark was, wherever it was kept, mighty miracles would happen. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಮಂಜೂಷವನ್ನು ಅವರು ಇಡ್ತಿದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಮಂಜೂಷ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಲಿ ಫಿಯರ್ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಭಯ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಗೌರವ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಆ ಗೌರವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು. ನಿಜವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆತನ ವಿಚಾರಗಳು, ಆತನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಉನ್ನತ. ನಾವು ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಯೆಶಾಯ 55:8-9 ಗಾಡ್ಸ್ ವೇಸ್ ಆರ್ ಮಚ್ ಹೈಯರ್ ದೆನ್ ಅವರ್ ವೇಸ್. ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅದು ಆಗಿನ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಟಾ? The more we try to bring God into our worldly way of thinking and reasoning, the more we see that his presence is away from us. ನಾವು ಎಷ್ಟು ದೇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಲೌಕಿಕ ರೀತಿಗೆ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಲೌಕಿಕ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇವೆ, ಅಷ್ಟೇ ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಆತನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೊದಲಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡ್ರಾ ಟು ಹಿಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ರೋಚ್ ಹಿಮ್ ವಿತ್ ರೆವರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಯರ್. Uzzah forgot that lesson and the consequences was very, very tragic. Uzzah ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮರೆತದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ತುಂಬ ದುಃಖಕರವಾದದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇವತ್ತು ನಾನು ನೀನು ಆ ದೇವರ ಆಲಯವಾಗಿದ್ದೇವೆ, ದೇವರ ಮಂಜೂಷ ನಾವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಂಗುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. The word of God very clearly says that you are the temple of the Holy God. Spirit of God dwells in you. ನೀನೇ ದೇವರ ಆಲಯ, ದೇವರಾತ್ಮನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ತಂಗುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. How are we? What is it that we are doing today? Are we really honoring God with our bodies, with ourselves? ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ದೇಹದಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು, ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇವಾ? ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಹಾಕಬೇಕು.
ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ದಾವೀದನಂತೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ದೇವರನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವ ಅಂತೆ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವಾ? ಇಲ್ಲ. ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ದೇವರು ನಮಗೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಸ್, ಟು ಡೂ ಹಿಸ್ ವಿಲ್, ಟು ಒಬೇ ಹಿಸ್ ವಿಲ್. That is very important. And to have faith in him, that is very important. We don't have to do things to defend God. ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಕಾಯಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಕಾಯ್ತಾನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇವತ್ತು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಜನರು ದೇವರನ್ನು ಕಾಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇವರಿಗಾಗಿ ಅವರು ರಕ್ತ ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಸ್ಯಾಡ್. No God has ever said that. We need to honor him. We need to love him. And God says that we need to love one another. We need to really do his will. We need to obey his will. We need to have faith in that God. Do we have that faith today? That whatever happens, God is in control? Do we honor him with all that we have, with a full body, mind, soul and spirit? ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ, ಆತ್ಮ, ಶರೀರದಿಂದ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವಾ? ನಾವು ಆತನ ಆಲಯವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವಾ? ಇಲ್ಲ. ಆ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯ ಹೊರತು ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇವತ್ತು ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ತಂಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಟುಡೇ ಯು ಆರ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ ದಟ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಡ್ವೆಲ್ ಇನ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಟೆಂಪಲ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಟು ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಡ್ವೆಲ್? ಆರ್ ವಿ ಗಿವನ್ ಹಿಮ್ ಆರ್ ಆಲ್? Unless we give him our everything, he cannot come and live in a temple that is defiled. ನಾವು ಆತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡದಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಲಯ ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರದಿದ್ದರೆ ಆತನು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಂಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ದೇಹವೆಂಬ ಗುಡಾರದ ಆಲಯ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದೆಯಾ? ದೇವರಾತ್ಮನು ಅದರಲ್ಲಿ ತಂಗಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯ? ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು. ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ದೇವರಿಗೆ ಯಾವ ಯಜ್ಞ ಕೂಡ ವಿಧೇಯತೆಗಿಂತ ಅದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಅಂತ. ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ಒಬೀಡಿಯನ್ಸ್ is more valuable to God than any sacrifice that you can ever give him. Do we have that obedience? That do we obey him in everything? ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವಾ? Do we trust him totally? That he will take care and we don't have to take care of his things, just as Uzzah did. ನಾವು ಉಜ್ಜನ ಹಾಗೆ ಆ ಬೀಳುವ ಒಂದು ಮಂಜೂಷವನ್ನು ಆತನು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೇವರ ಕೆಲಸ ಅವನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವಾ? ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಆತನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಆತನ ಚಿತ್ತ ನಾವು ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಜೀವಿಸೋದಾದರೆ, ಆತನ ಮೇಲಣ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಜಯವು ನಮ್ಮದು. ನಮ್ಮ ಒಳಗಿರುವ ದೇವರಾತ್ಮನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಯವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ನಿಜವಾಗಿ ನಾನು ನಂಬ್ತೇನೆ, ಇವತ್ತು ದೇವರಾತ್ಮನು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಐ ಬಿಲೀವ್ ಸೊ that God has spoken to us through his words today, that you are the temple of the living God. Spirit of God dwells in you, so you are the ark of covenant.
Do not defile that temple that God has given, and that is your body. Keep it holy and acceptable for Him to come and dwell in it. Obey Him, have faith in Him, trust in Him, and you will see the glory of God. ನಿಜವಾಗಿ ಆತನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ದೇವರು, ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ತಂಗುವ ದೇವರು, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವ ದೇವರು. Is the one who loves you. He lives on the inside of you and He works wonders when you obey Him and trust Him. May God bless this word and let us receive His blessing. Let us pray now. Father, we thank You for this beautiful time. Thank You, Lord, for speaking to us through Your word. Help, Lord, that we will in everything do Your will, unlike David, who tried to build You a temple. Lord, that was not what You desired from him. Help us to do the things which are totally in sync with Your will, Lord. To do things only what You desire from us. Only to do things that is Your will for our life. And also I pray, Father, help us not to be like Uzzah, to do what he thought right, but was not Your will, and he faced grave consequences. Help us, Lord, that we will always wait on Your will, do Your will for our life, not to go by our imagination and thinking, but forever wait in Your presence, hear from You, and move ahead. Father, thank You, Lord, for speaking to us, and we do realize that all good things are not God things. Help us always to do God things for Your glory. Once again, I commit each and every one of them who are watching this into Your hands. Lord, I believe that You've spoken, and the words that You have spoken, let it bring forth much harvest in the days to come. Thank You, Father, for Your goodness. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen.